इंटरनेट रे सर्फिंग कला बळे माने अनेक समय रे किछि अजणा लिंक बा मेसेज आसे आमको भीतर केउंठी ना केउंठी जणा थाए जे सेथिरे क्लिक करिबा बहुत विपदजनक होई पारे। हाँ एकदम माने सेटा कोनोसी मारात्मक वायरस होई पारे किंबा आजिकाली जेमिति बड़ बड़ स्कैम सबु होउचे सेमति किछि थाई पारे। बिल्कुल तथापि मनीष मनरे थिबा सेही जो कौतूहल अछि ना सेटा बेले बेले एते शक्तिशाली होई जाए जे विपद जानी मध्य आमे जाई सेही लिंक उपरे क्लिक करि दिउ। आउ तापरे सबु किछि खराब होई जाए माने निज निष्पत्ति उपरे निजको ही राग लागे। ठीक कहिले आजिर एही विशेष आलोचना रे आमे ठीक एमिति एक लोमहर्षक घटनार गभीर अनुशीलन करिबा किपरि गोटे छोट कौतूहल एवं गोटे साधारण निष्पत्ति सबु किछि को छारखार करि देई पारे। अच्छा ताले आजि आमे क्यों घटना ऊपर आलोकपात करियो। गोटे सुंदर रोमांटिक यात्रा किपरि जीवन व्यापी दुस्वप्न परिणत हुए आमे केवल सेही कहानी शुणिबा नहीं बरं ताहा पछरे थिबा मनोविज्ञान भयर कारण एवं सेही अलौकिक दिगगुड़िकु मध्य टिकिनिकी करी विश्लेषण करिबा। माने आपण जो इंटरनेट लिंक रो उदाहरणटी देले सेटा एही घटनार मूलध्वाकु बहुत सुंदर भावे बुझाउछि कारण आम मस्तिष्क सबु बेले रहस्य प्रति टिके आकर्षित हुए। हाँ सत कथा जहा आमे बुझी पारु नहु ताहारा समाधान खोजिबा को आमे चेष्टा करू आउ सेही प्रवृत्ति आमको एमती परिस्थिति रे आनी छिड़ा कराई दिए जोंठारु फेरिबा रास्ता आउ न थाए। मनस्तत्व एवं अलौकिक शक्ति भितरे थिबा सेही अदृश्य विपदजनक सीमारेखा को दर्शाउछि। एहा खाली गोटे भूत गल्प नुहे। निश्चित भावे आसंतो कहानीर पृष्ठभूमि ही आरंभ करिबा। एही घटनार मुख्य चरित्र हेउछंती दुई जण व्यक्ति निशा एवं आरेव। निशा हेउछंती जणे लेखिका। अच्छा लेखिका तांकर किछि खास पसंद थिला कि? हाँ माने तांकर शौक थिला पुरुणा खंडहर रहस्यमय स्थान बुलिबा एवं सेठारु भयानक कहानी संग्रह करिबा। अन्य पक्षरे आरव हेउछंती तांकर पार्टनर जे वृत्ति रे जणे फोटोग्राफर। दुनियार प्रतिटी अद्भुत एवं सुंदर मुहूर्त को निज कैमेरा रे कैद करिबा थिला तांकर निशा। तहले दुई जनकर पेशा एवं निशा ही केउठी न केउठी सेमानंकु आगो को बाटो कढाई नै थिबो। एकदम ठीक धरिछंती। सेमानंकर संपर्कर 5 वर्ष पूर्ति एवं निशांकर जन्मदिन थिला तेणु आरव एक सरप्राइज योजना करिथिले। खोला आकाश तले एक निर्जन जंगल रे रोमांटिक कैंपिंग करिबार योजना। संध्या प्राय 6टा समय रे सेमाने एक अजणा गाँ रे पहुंचंती जहार ना थिला रुधिरपुर। रुधिरपुर नाटा ही टिके अलगा धरणर सुभुजी। हाँ किंतु सेही गाँ रे पहुंचिबा क्षणी परिवेश संपूर्ण बदली जाए। पूरा गाँटी माने संपूर्ण जनशून्य। रास्तारे जणे भी मनीष नहांती। सबु घर बाहरे केवल मशाल जणुछि। टिके रुहंतु संध्या 6टारे गोटे गाँ संपूर्ण जनशून्य। कोनोसी पिलामानंकर खेलिबार शब्द नाही कि कोनोसी चलप्रचल नाही। एहा तो निजे ही एक बहुत बड़ विपदर संकेत। बिल्कुल साधारणतः एक सुस्थ मस्तिष्क एभली परिवेश रे तुरंत सतर्क होइजिबा तथा किंतु सेमाने बुधुए सतर्क हेलेनी। आउ एतिके नुहे सबुठारु भयंकर दृश्य हा थिला जे सेही गाँर प्रतिटी घरर कबाट रक्त परी गाढ़ नाली रंगर थिला। बापरे रक्त रंगर कबाट। हाँ एवं सेही नाली कबाट गुड़िक उपरे कला रंगरे किछि अजब धरणर मंत्र बा चिन्ह अंका जाइथिला। एबे प्रश्न उठुछि जदि केही एभली एक स्थान रे पहुंचे जोठी सबु कबाट रक्तवर्ण एवं सेथिरे कला मंत्र लेखा होईछि से कौन करिबो? साधारणतः जे कौनसी व्यक्ति सांगे सांगे गाड़ी बुलाई सेठारु पळाइबा रास्ता खोजिबो। निश्चित भावे किए बसेमती जगार रहिबाकू चाहिबो। किंतु एते सबु स्पष्ट विपदर संकेत देखिबा परे मध्य सेमाने सेठारु तुरंत फेरीगले नाही। काहीकि कौन आम मस्तिष्क निजकु निजे भुआ बुलाए माने जानी सुनी भय को अणदेखा करने चेष्टा करे कि? देखंतु एही प्रश्नर उत्तर आम मस्तिष्कर एक विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली रे लुचि रहिछि जहाकु आमे मनोविज्ञान रे नॉर्मालिसी बायस बा स्वाभाविकतार भ्रम कहिथाउ। एही धारणाटी को टिके विस्तृत भावे बुझिबा निहाती दरकार। हाँ टिके बुझाई कि कुहंतु। जेतेबेले मनीष एक अत्यंत अस्वाभाविक अप्रत्याशित बा जीवन प्रति विपद थिबा परिस्थिति रे सम्मुखीन हुए ना तार मस्तिष्क सेही नुआ एवं भयंकर सत्य को तुरंत प्रोसेस करि पारे नाही। आम मस्तिष्क सबुबेले पूर्व अभिज्ञता उपरे निर्भर करे। माने
ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସତ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ସେ ବିପଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଖୋଜେ। ମସ୍ତିଷ୍କ କୁହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଏ କାରଣ ସେ ସେହି ଭୟାନକ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛୁ ଆଉ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏତ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କେହି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇ ମିଛରେ ବାଜୁଛି। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାମିର ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସେ, ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିପଦକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ଓହୋ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୁଧିରପୁରରେ ନିଶା ଏବଂ ଆରଭଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ନର୍ମାଲସି ବାୟସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ଏବଂ କଳା ମନ୍ତ୍ର ବୋଧହୁଏ ଏହି ଗାଁର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ବା ପ୍ରଥା ହୋଇଥିବ। ହଁ, କାରଣ ନିଶାଙ୍କର ତ ରହସ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆଉ ଆରଫଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିଶା ସେହି ଜିନିଷଟା ବୋଧହୁଏ ସେହି ବାୟସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ସୌଖ ଏବଂ ପେଶା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲା। ବିଲକୁଲ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଆଉ ଭଲ ଫଟୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ତେବେ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ଯେ ବିପଦ ଆଉ କେବଳ ସଂକେତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଆରଫ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଏ ସେଇ ନାଲି କବାଟଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା? ସେ ଖାଲି ଗାଁରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ଆସି ଆରଫକା ହାତ ଧରି ସତର୍କ କରାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କେଉଁଠି ଲୁଚିଯାଅ। ବାପରେ, ଏଟା ତ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। ଆଉ ତାପରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁଆରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରଫ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ିରେ ନିଶା ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନିଶା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦୂରରେ ନିଶା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ବର ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବରର ମୁହଁ ଫୁଲମାଳରେ ବା ସେହେରାରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ହାତରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ମହିଳା ଅଜବ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆରଫ ଏହା ଦେଖି ଜୋର ସେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ବଦଳିଯାଏ ମାନେ? ସବୁକିଛି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ନିଶା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଲଟା ସେ ଆରବଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏତେ ଡରିଯାଇଛ କାହିଁକି? ସେ ଆରବଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡହର ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେଠାରେ ୱାଶରୁମ୍ ବା ଟଏଲେଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୟ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହରରର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିପଦକୁ ଦେଖିପାରେ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଲାଗେ। ହଁ, ମାନେ ଆରବ ଭାବୁଥିବେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ବିପଦ ଦେଖୁଥାଏ ତାହାର ନିଜ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ବୋଧେ ତାର ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସେ ମାନସିକ ବିକୃତିର ଶିକାର ହୋଇ ହାଲୁସିନେସନ୍ ଦେଖୁଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ସତରେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ। କାରଣ ଆରବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ନିଶା ତାଙ୍କ ବିପଦକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସ୍ତବତା ଆରବଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅସହାୟ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା କି? ହଁ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାର କରି ବସିଥାନ୍ତି, ଆରବ ନିଶାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କ୍ୟାମେରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆରବ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଫଟୋରେ ନିଶାଙ୍କର ଠିକ୍ ପଛରେ ସେ ଭୟାନକ ରକ୍ତାକ୍ତ ବର ଠିଆ ହୋଇଛି। ଓହୋ,
ମାନେ ସେ ବଡ଼ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା? ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ସେ ବର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରବ ଡରିଯାଇ ନିଶାଙ୍କୁ ସେଇ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାନ୍ତି, ନିଶାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କେବଳ ନିଜର ଚେହେରା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା। ଏଠାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଯେମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ପରି କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସରେ ଜରିଆରେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଭିତରର ହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁ, ସେହିପରି କ୍ୟାମେରାଟି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବତାକୁ ଧରିପାରୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ର ତୁଳନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍। ମଣିଷର ଆଖି କେବଳ ଦେଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ତଥ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦିଏ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଏ। ହଁ, ସେଇ ନର୍ମାଲସି ବାୟାସ କାରଣରୁ। ଏକଦମ। ନିଶାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏତ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର କାଚ ଲେନ୍ସରେ ତ କୌଣସି ଭାବନା ନଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ନର୍ମାଲିଟି ବାୟାସ ନଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାମେରା ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ, ନଗ୍ନ ଏବଂ ଭୟାନକ ସତ୍ୟକୁ ବିନା କୌଣସି ଫିଲ୍ଟରରେ ଦର୍ଶାଇଦେଲା। ଆଉ ପରେ ଆରବ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ନାଲି କବାଟ ଆଗରେ ସେହି ବର ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ବିପଦ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଆରବଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ, ଆରବ ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ଆଉ ଭୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ୱ କେତେ ଅଜବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଭୟ ଆମକୁ ଶିହରଣ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏହି ଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ସତ କଥା, ଆମେ ଭୟ ପାଇବାକୁ ବି ପଇସା ଦଉ। ଆମର ଏହି ଉତ୍ସରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଭିଆର୍ ଆଇନକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ବିଶେଷ ଭୟାନକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରେଡି ଅର୍ ନଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟି ଏକ ମାରଣାନ୍ତକ ଖେଳରେ ଫସିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାକି 3ଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା। ତୃତୀୟରେ ଲି କ୍ରୋନିନ୍ସ ଦି ମମି, ଯେଉଁଥିରେ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଜିଯାଇଥିବା ଝିଅ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଫେରୁଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ହୁକୁମ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହୁକୁମ ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ପପକର୍ନ ଏବଂ ପାନୀୟର କମ୍ବୋ ମିଳିବାର ଅଫର ରହିଛି। ମାନେ ଆମେ କେତେ ଆରାମରେ ଏସି ହଲ୍ରେ ବସି ପପକର୍ନ ଖାଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ମଜା ନେଉଛୁ। କାଳ୍ପନିକ ଭୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବହୁତ ରୋଚକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବସି ଏହି ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସର ମଜା ନେଉ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ। ସେହି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଆମେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନିରାପଦ ଅଛୁ। ଏକଦମ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିପଦ ସୀମା ପାର କଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଉଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେହି ସୁରକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଆମକୁ ଭୟକୁ ଏକ ଖେଳ ପରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ରୁଧିରପୁରରେ ଆରବ ଏବଂ ନିଶାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ମଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସତରେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେହି ଅସହାୟତାର ଭୟାନକ ରୂପ ଆମେ କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରେକିଂ ସାରି ଫେରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଗତକାଲି ଏକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଖଣ୍ଡହର ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକିତ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ। ହଁ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଭିତରେ ରୂପା ଥାଳିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 56 ଭୋଗ ପରସା ଯାଇଛି। ସାଜସଜ୍ଜା ଏତେ ମନମୋହକ ଥିଲା ଯେ କେହି ବି ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା। ଏତେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଖିକୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପବନରେ ମଲା ଫୁଲ ଏବଂ ଶବର ଏକ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ବା ଜାଲ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଆଙ୍ଗଲର ଫିsh ନାମକ ଏକ ମାଛ ଥାଏ,
ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ସେ କେମିତି ଶିକାର କରେ? ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଜାଳି ରଖେ। ଛୋଟ ମାଛୁମାନେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ। ଅଲୌକିକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି କୌଶଳ ଆପଣାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା, ଖାଦ୍ୟ ବା ଆଲୋକର ମାୟା ରଚନା କରନ୍ତି। ବାପରେ, ମାନେ ସେ 56 ଭୋଟ ଆଉ ଆଲୋକ କେବଳ ଗୋଟେ ମାୟା ଥିଲା? ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ କଥା କହିଲେ ନା, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା। ଆଖି ଦେଖୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବିରୋଧାଭାସକୁ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡିସୋନାନ୍ସ କହିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଅସଲ ବିପଦର ସୂଚନା ଥିଲା। ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ଧରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଆଗରେ ହାରିଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ପଶିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଅସଲ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ହଠାତ୍ ବଙ୍ଗଳାର ସେହି ଭାରି କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଉପର ମହଲାରୁ ପୁଣି ସେହି ବିବାହର ଅଜବ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ସେହି ଅଧାମରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବର ହାତରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ବରମାଳା ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ତାପରେ ଆରବ କିଛି କଲେନି। ଆରବ ଏହା ଦେଖି ନିଶାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେମିତି ମାଟିରେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆଦୌ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଶରୀରରେ ନିଜର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କାଠପୁତଳିକା ପରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ସେହି ବର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ମାନେ ପୁରାପୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ? ହଁ। ବରଟି ଆସି ଆରଭଙ୍କ ବେକ ଚିପି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ନିଶାଙ୍କୁ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇ 7 ଫେରା ନେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା, ସେହି ବର ଏବଂ ନିଶା ସମସ୍ତେ ଧୂଆଁ ପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇଗଲେ। ବଙ୍ଗଳା ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ଆରଭଙ୍କ ସେହି ଅସହାୟତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯେ ତାର ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାର ପ୍ରିୟଜନ ବିପଦରେ ଅଛି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାନସିକ ଆଘାତକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ସତରେ ସେହି ଆଘାତ ନେଇ ଆରଭ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସାରା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବାଟ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୃଦ୍ଧା ଯିଏ ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହିଠାରେ ହିଁ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ବଖାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି ବଙ୍ଗଳାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜମିଦାର ରହୁଥିଲା। ସେ କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଲା, କଳା ଯାଦୁ ବଳରେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଥିଲା। କି ନିୟମ? ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝିଅକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ଆଣି ବିବାହ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଶୈତାନ ନିକଟରେ ସେହି ନିରୀହ ଝିଅଟିକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂତଗଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଲୋକକଥାରେ ଥିବା ଭୂତଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସମାଜରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ମାନେ ସମାଜର କଳା ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏକଦମ। ଏହି ଜମିଦାରର ଚରିତ୍ରଟି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଘୋର ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଂସାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଇତିହାସରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ଅମରତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏହା ତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକେ ଇତିହାସ ବହିରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲୋକକଥା ଏବଂ ଭୂତଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗଭୀର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଆଉ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରର ଅନ୍ତ କିପରି ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଜମିଦାରକୁ ତାର ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ତାର ଅନ୍ତ ହେଲା କି? ଦେହର ଅନ୍ତ୍ୟାହାର, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାର ସେହି ପାପୀ ଆତ୍ମା ସେହି ଖଣ୍ଡହର ବଙ୍ଗଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଗଲା।
ବୃଦ୍ଧା କୁହନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଠିକ୍ ଅମାବସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ନିଶାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ରାକ୍ଷସ ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ଶିକାର ଭାବେ ବାଛିନେଲା। ବୃଦ୍ଧା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଥରେ ସେହି ବଙ୍ଗଳାର ନବବଧୂ ହୋଇଯାଏ ସେ କେବେ ବି ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲୁପ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ ପରି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅତୀତର ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥର ଜଣେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଶା ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଟେପ୍ର ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ। କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ର ଉଦାହରଣଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍। ସେହି ସ୍ଥାନର ଟ୍ରମା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟ ସହ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦିଗ ହେଉଛି ଆରବଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଆରବଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭାଇଭର୍ସ ଗିଲ୍ଟ ବା ଦୋଷୀ ଭାବନା ରହିବ ତାକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସର୍ଭାଇଭର୍ସ ଗିଲ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ହଁ, ଏହା କେବଳ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା। ଯିଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସାରା ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ସେହି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଯୋଜନା କରିନଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସେହି ନାଳି କବାଟ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଜାଳିବ। ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠୁଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଯୋଜନା ଏତେ ବଡ଼ ଆଜୀବନ ଅନୁତାପ ଏବଂ କେବେ ନ ସରୁଥିବା ଦୁଃଖରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି କବାଟ, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ, ବନ୍ଦ ରହିବା ହିଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ ବା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା କୌଣସି ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ନର୍ମାଲସି ବାୟାସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ବିଲକୁଲ, ଅତ୍ୟଧିକ କୌତୂହଳ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ସର୍ବନାଶର କାରଣ ସାଜିପାରେ ଯାହାର କୌଣସି ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। କି ଚିନ୍ତାଧାରା? କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କୌତୂହଳୀ ମଣିଷର ଯାହାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠି ବା କାଟାଲିଷ୍ଟ ପରି କାମ କରେ ଏବଂ ସେହି ସୁପ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି। ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ତର୍ଜମା ସହ ପୁଣି ଦେଖାହେବ।